Share content. New file PowerPoint on the desktop. एकछिनै म स्लाइड शेयर गर्दैछु. शेयर कन्टेन्ट अघि त भइरहेको थियो. स्लाइड देखिरहेछ? किताब देखिरहेछ? छैन सर, देखि छैन. नो सर. देखि छैन. देखिएन छ कि छैन? छैन. यताको त शेयर कन्टेन्ट हुँदै भएन त. क्यामेरा जाने अब यहाँबाट सही भयो फेरि. अब आयो, अब आयो. अहिले देखिरहेछ? किताब देखिरहेछु? यस सर. मेरो साउन्ड ठिक छ? यस सर. ओके, अब प्रोटिन सिन्थेसिस सुरु गर्न अगाडि जेनेटिक कोड पढ्नुपर्छ हामीले. जेनेटिक कोड are 3 nucleotide triplets base sequence in the messenger RNA. 3 types of RNA are there: transfer RNA, messenger wiki RNA, ribosomal RNA. Ribosomal RNA is the factory for protein synthesis. Messenger RNA ले चाहिँ प्रोटिन को कोडिङ गर्छ इन द फर्म अफ जेनेटिक कोड. अनि अब जेनेटिक कोड भनेको चाहिँ के हो यो बुझ्नुपर्छ हामीले. अनि ट्रान्सफर आरएनए चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ सिग्नल इन द फर्म अफ जेनेटिक कोड. The genetic code is regarded as the dictionary of nucleotides, AGCU. U किन लेखे, T किन लेखेन यहाँ? We are talking about the RNA, not DNA है. RNA ले जेनेटिक कोड को माध्यमबाट चाहिँ प्रोटिन सिन्थेसिस बन्न इनिशिएट गर्छ. त्यही भएर U, not T. T is for DNA and uracil is for the RNA. The codon consists of 4 nucleotide A, G, C, U. Adenine, guanine, uracil and cytosine. Adenine, guanine are purine and cytosine, uracil are pyrimidine. There are 64 base pair, 64 different combinations of 3 nucleotide codon. The nucleotide sequence of codon on the messenger RNA is written from 5' to 3' direction. Okay. One codon codes for 20 different amino acids found in protein. There are 20 different amino acids found in nature, and that is coded by 61 codon. The 3 codon U are away, U are gone, U go away. UAA, UAG, UGA do not code for any of the amino acid. They are called the stop codon or termination codon in the protein synthesis. If it happens that UAA, UAG and UGA are there, that signify stop codon in the protein synthesis. These 3 codons are collectively known as termination codon or nonsense codon. They are called nonsense because they stop the protein synthesis. The codons U are gone, U are away, U go away are called, referred to as amber, ochre and opals. But the characteristics of genetic code: universality, specificity, non-overlapping and degenerate. Okay? सर क्लास रेकर्ड गर्ने भन्नुभयो. क्लास रेकर्ड छोड्दियो अहिले रेकर्डिङ. सर Okay, universal, specific, non-overlapping and degenerate. Universal, specific, non-overlapping and degenerate. यो 4 वटा लेख्नुपर्छ. ओके, रिटर्न क्वेशन लङ क्वेशन्स आउँछ. Universal, specificity, non-overlapping and degeneracy. Universal, the same ones are used to code for same amino acid in all the organism, all the living organisms. Same codons are used to code for same amino acid in all the living organisms. Thus the genetic code has been conserved within the species during the course of evolution. Hence genetic code are appropriately regarded as universal. There are however a few exceptions. For instance, AUA, are you away? AUA is the codon for methionine in the mitochondria. AUA. Okay, the same codon AUA codes for isolation in the cytoplasm. With some exception noted, the genetic code is universal. So exception is the
we read exception in science. Okay, this is the exception you have to remember and you have to write in the exam. Okay, AUA is codon for methionine in mitochondria. AUA codes for isolation in the cytoplasm. Now specificity. A particular codon always codes for same amino acid. A particular codon always codes for the same amino acid. For example, UGG is the codon assigned for tryptophan and UGG. Non-overlapping. The genetic code is read in the fixed point as a continuous base sequence, not overlapping, commaless, non-overlapping, not overlapping or commaless without any punctuation in between. These are read as U, C, U, comma, CU, comma. U, C, U, C, U, G. Deletion of one of the two base will radically change the messenger size from messenger RNA is totally different. It's called the frame-shift mutation. Frame-shift mutation is frame-shift साइलेन्ट म्युटेसन चाहिँ केही पनि चेन्ज गर्दैन अनि पोइन्ट म्युटेसन हुन्छ अर्को फ्रेम शिफ्ट म्युटेसन हुन्छ फ्रेम शिफ्ट म्युटेसन त होल कोडन नै रिप्लेस गरेर अब कोडन नै डिलिट हुन्छ वन कोडन एउटा एमिनो एसिडको 4 वटा 5 वटा एउटै पनि हुन सक्छ अथवा एउटा भन्दा बढी पनि हुन सक्छ ओके एउटा त हुनै पर्यो एउटा एमिनो एसिडलाई कोड गर्ने एउटा त हुनै पर्यो तर एउटा भन्दा बढी पनि हुन सक्छ त्यो एउटा भन्दा बढी हुन सक्ने कन्डिसनलाई के भन्छ डिजेनरेट भन्छ the codon is degenerate or redundant since there are 61 codon available to code for only 20 amino acid 20 वटा एमिनो एसिड छ तर कोडन चाहिँ 61 कोडन छ भनेपछि एउटा एमिनो एसिडको त 3-4 वटा हुनु पर्यो नि त 61 वटा कोडन सम्म पुग्नको लागि बन्नको लागि 20 एमिनो एसिडको लागि 61 कोडनले कोड गर्ने भएपछि त हैन एउटाको 4 वटा जति हुनु पर्यो 3-4 वटा हुनु पर्यो एभरेजमा द कोडन्स दैट designate the same amino acid are called synonyms. Most of the synonyms differs only in the third 3 prime and 5 prime to 3 prime end बन्छ third portion मा चाहिँ differ गर्छ. The oval hypothesis explain the degeneracy of the codon. Oval hypothesis ले चाहिँ degeneracy of the codon लाई explain गर्छ. अब oval hypothesis भनेको single transfer RNA can recognize more than one codon. Transfer RNA can recognize more than one codon. Okay, figure देखाउँ यो transfer RNA हो clover leaf sepate. Okay, 3 prime र 5 prime end देखिरहेको छ anticodon छ त्यसपछि complementary binding to the messenger RNA 5 prime to 3 prime complementary binding anticodon अनुसार यो कोडन AUG को लागि UAC anticodon UAC AUG को लागि UAC त्यहाँ लेखिरहेको छ ओके complementary binding AUG को लागि UAC in the anticodon of the transfer RNA 3 prime to 5 prime 3 prime मा चाहिँ CCA end हुन्छ त्यो फर्माइल मिथियोनिन एन्ड भन्छ त्यसलाई अनि एन्टिकोडन त्यहाँ लेखिरहेको छ कोडन लेखिरहेको छ त्यो कोडन AUG चाहिँ मेसेन्जर RNA मा हो अनि एन्टिकोडन चाहिँ ट्रान्सफर RNA complementary binding of codon with the anticodon codon in messenger RNA and anticodon in the transfer RNA. Okay, codon in messenger RNA, anticodon in the transfer RNA. Oval hypothesis: single transfer RNA can recognize more than one codon. Right? Single transfer RNA. यो जुन क्लोभर लिफ सेपेट छ यता डल्लो तल डल्लो तीनटा डल्लो अनि यसरी चुच्चो निस्केको यो जुन छ यो क्लोभर लिफ सेपेट लिफ के क्लोभर लिफ त्यो के को ल्वाङको पातको आकारको छ हैन त्यसको छुट्टा-छुट्टै नाम छ यो सेगमेन्ट्सहरुको छुट्टा-छुट्टै नाम छ यो चाहिँ ट्रान्सफर आरएनए हो मेसेन्जर आरएनए चाहिँ यो सिम्पल हुन्छ मेसेन्जर आरएनए ट्रान्सफर आरएनए चाहिँ क्लोभर लिफ सेपेट हुन्छ
हैन यो थर्ड पोजिसन यो युएसी सी यहाँ जी सित कम्बाइन गरिरहेछ तर अरूसित पनि कम्बाइन गरेको हुन सक्छ त्यही भएर दैट डिटरमाइन्स द डिजेनरेसी ओभल हाइपोथेसिसमा चाहिँ लास्टको जुन टर्मिनल कोडन छ नि टर्मिनल छन् त्यो चाहिँ अरूसित पनि बोन्ड बनाउन सक्छ ओभलिङ इज एट्रिब्युटेड टु डिफरेन्स इन द स्पेशल अरेन्जमेन्ट अफ द 5' एन्ड अफ द एन्टिकोडन 5' end of the anticodon 5' end of the anticodon चाहिँ यो ट्रान्सफर आरएन हुन्छ त्यसको 5' end ले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ ओभलिङ इज एट्रिब्युटेड टु डिफरेन्स इन स्पेशल अरेन्जमेन्ट अफ द 5' end of the anticodon द पोसिबल पेयरिङ अफ द 5' end base of anticodon with the 3' end of the codon with the 3' end of the codon with the 3' end of the codon 5' end of the anticodon 5' end भनेको चाहिँ मेसेन्जर आरएनएको 3' तिर छ है फेरि यो क्लोभर लिप सेपेट भएर यो नजिकै नदेख्यो उता माथि हेर्नुपर्छ माथि 5' end 3' end चाहिँ फर्मल मिथ्योनिन तिर छ 5' end चाहिँ यता त्यो यताको टाउकोतिर छ यो ट्रान्सफर आरएनएको 5' end चाहिँ मेसेन्जर आरएनएको 3' end तिर छ यो लास्टको जुन सी र जी को कुरा गरिरहेछ के सी र जी को कुरा ओभलिङ इज एट्रिब्युटेड टु डिफरेन्स इन स्पेशल अरेन्जमेन्ट विथ द 5' end of the anticodon द पोसिबल पेयरिङ अफ 5' end base of anticodon with the 3' base of the codon anticodon codon the possible pairing is given CAUG सित GUGU एड गर्न सक्छ बोन्ड बनाउन सक्छ अथवा जी को ठाउँमा ए अथवा यु को ठाउँमा सी पनि आउन सक्छ है नन कन्भेन्सनल बेस पेयरिङ भन्छ त्यसलाई नन कन्भेन्सनल बेस पेयरिङ एक्सेप्सन हो यो पनि एक्सेप्सन हो यो कस्तो भन्दा सी विथ द जी ए विथ द सी विथ द यो जुन के भन्छ चार ग्राफ रुल भन्छ नि ए विथ द एटी जीसी भन्छ ए विथ द टी को ठाउँमा यु आयो सी विथ द जी तर यहाँ यो टी सित जी आयो के टी सित जी आयो अर्को सित नि बेस पेयर हुन सक्छ लास्टको एन्डमा उबल हाइपोथेसिस explain the degeneration of the genetic code existence of multiple codon for the single amino acid although there are 61 codons for amino acids the number of transfer RNA is far less which is due to obbling codon base many amino acids have multiple codons code bias भन्छ त्यसलाई मल्टिपल कोडन्स हुन्छ नि त अब अलि गाह्रो कुरा पढाउँछु अब अलि गाह्रो कुरा भन्नाले नि यो सजिलो छ दुईटा एक्सिस छ एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस भर्टिकल र हराइजन्टल पोर्सनमा एउटा प्लेन चार्टमा यु क्याग लेख युसीएजी अनि माथि पनि युसीएजी लेख अनि एउटा सीट बनाऊ अनि राइट ह्यान्ड साइडमा पनि भर्टिकली यु क्याग चारचोटि लेख ओके यो प्र्याक्टिस गर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भर्टिकलमा यु क्याग लेख फेरि राइट ह्यान्डमा त्यसरी नै यु क्याग लेख युको लेफ्ट साइडको युको बक्समा उता यु क्याग लेख युसीएजी अनि सी को बक्समा पनि यु क्याग लेख युसीएजी ए को बक्समा पनि यु क्याग लेख युसीएजी जी को बक्समा पनि यु क्याग लेख युसीएजी ओके अब हेर लेफ्ट ह्यान्ड साइडको यु क्याग भयो युसीएजी माथिको यु क्याग भयो यताको जुन चारवटा यु क्याग छ त्यसलाई अहिले नहेर अब एउटा त्यो माथिको बक्समा चाहिँ बक्स नम्बर 1 2 3 4 यो भर्टिकल्ली गनिरहेछ यु चारवटा यु लेख हैन यु त्यसपछि यु चारवटा यु लेखेपछि त्यसपछि यु क्याग लेख यताको के यो थर्ड बेस 3' एन्डको यु क्याग यहाँ लेख युसीएजी अब फेरि बक्स नम्बर 2 मा यो भर्टिकल्ली बक्स गनिरहेछ है त बक्स नम्बर 2 मा सीयु लेख त्यसपछि यु क्याग लेख है बक्स नम्बर 3 भर्टिकल्ली हेरिरहेछु एयु चारवटा एयु लेख फेरि यु क्याग लेख युसीएजी बक्स नम्बर 4 है बक्स नम्बर 4 भर्टिकल्ली यो तल जी को बक्स के जी को बक्समा जीयु लेख जीयु अब फेरि यु क्याग लेख यु क्याग अब हेर अब बक्स नम्बर 5 फेरि माथि आऊ
फेरि माथि कुन बक्स भने यो सेरिन भएको बक्स हैन युसी 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 लेख अनि फेरि युक्याग लेख यो सेरिन भयो अब फेरि प्रोलिन भएको बक्स पिआरओ प्रोलिन सीसी 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 हैन रातो सी कालो सी छ नि सीसी 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 फेरि युक्याग लेख त्यो प्रोलिन भयो अब एसी 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 अब युक्याग लेख त्यो थ्रियोनिन जीसी 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 अब युक्याग लेख त्यो एलानिन भयो अब फेरि बक्स नम्बर 8 9 बक्स नम्बर 9 मा हेर युए चारवटा युए लेख फेरि युक्याग लेख त्यसपछि के भयो ट्रिप्टोफान स्टप स्टप ट्रिप्टोफान भयो युएजी ट्रिप्टोफान भयो युआर अवे युआर गन भनेको स्टप कोडन है युआर अवे युआर गन युगो अवे तीनटा चाहिँ स्टप कोडन छ फेरि अब बक्स नम्बर कति 8 9 10 बक्स नम्बर 10 मा हेर यो हिस्टिडिन भएको बक्स हिस्टिडिन भनेको के हो सीए 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 चारवटा सीए लेखेर युक्याग लेख हिस्टिडिन र ग्लाइसिन अब ए लेख बक्स नम्बर कति भयो 11 मा ए चारवटा ए लेखेर युक्याग लेख एस्पेरिजिन र लाइसिन बन्यो त्यसपछि जीए लेख चारवटा फेरि युक्याग लेख एस्पर्टेट र ग्लुटामिन बन्यो ओके फेरि अब लास्ट को त्यो रोज भन्छ हैन भर्टिकललाई रोज हर्जेन्टललाई कोलम भन्छ रोजमा हेर युजी चारवटा युजी लेख त्यसपछि युक्याग लेख त्यो सिस्टिन स्टप र ट्रिप्टोफान भयो सिस्टिन स्टप र ट्रिप्टोफान फेरि सीजी चारवटा लेख युक्याग आर्जिनिन भयो एजी चारवटा फेरि युक्याग लेख सेरिन र आर्जिनिन ओके अब जी चारवटा लेखेर युक्याग लेख ग्लाइसिन भयो ओके यहाँसम्म बुझ्यो विजय अनम्युट गरेर भन यस सर ठीक छ नि यो बनाउन सक्छौ यस सर एक दुई तीन चोटि गर्यो भने बनाउन सक्छौ अनि सबै जेनेटिक कोड यो 20 वटा एमिनो एसिडको लागि जेनेटिक कोड के भयो भनेर हामीले जान्न सकिन्छ भनेसी तीन चोटि प्र्याक्टिस गर्न पर्यो एउटा प्लेन सिट अफ पेपरमा तीन चोटि जति प्र्याक्टिस गर्यो भने यो आइहाल्छ युक्याग लेख्यो युक्याग लेख्यो युक्याग 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 लेख्नु ओके लेफ्ट ह्यान्ड भर्टिकल युक्याग त्यसपछि हराइजन्टल युक्याग राइट ह्यान्ड भर्टिकल चारवटा युक्याग हैन त्यसपछि त्यो बक्स बनाएपछि यसपछि घोक्नुपर्छ है फिनाइलिन ल्युसिन ल्युसिन आइसोल्युसिन र मिथियोनिन भ्यालिन यो चाहिँ रोज भन्छ हैन भर्टिकललाई हर्जेन्टललाई कोलम यो फर्स्ट रोमा चाहिँ फिनाइलिन ल्युसिन ल्युसिन आइसोल्युसिन र मिथियोनिन भ्यालिन भयो अनि सेकेन्ड रोमा चाहिँ सेरिन प्रोलिन थ्रियोनिन एलानिन भयो भन्नुको मतलब यो सबै एमिनो एसिडलाई 4-5 वटा एमिनो एसिडले नै डिजाइन गरेको हुन सक्छ त्यसलाई बेसेसहरु छ नि यु यो चाहिँ सरर पढ्नुपर्छ बीचमा कमा फुल स्टप र अन्डरस्कोर स्ल्याश केही पनि हुनु हुँदैन फरर पनि त्यसलाई के भन्यो कोमालेस अनि स्पेसिफिक हुन्छ एक्सेप्ट अलिकति एक्सेप्सन स्पेसिफिक हुन्छ के अनि एउटा एमिनो एसिडलाई त्यही कोडनले डिजेनरेसी हुनेहाले अर्को युनिभर्सलिटी एउटा उसमा एउटा ममा भयो पिगमा भयो अब ह्युमन्समा पिगमा हैन एलिफेन्टमा स्नेकमा रेप्टाइल्समा सबै सम प्रकार अथवा मिटोकोन्ड्रियलमा हैन मिटोकोन्ड्रियलमा पनि त सेमी अटोनोमस बडी हो त्यहाँ पनि त सर्कुलेट त्यहाँ पनि त टिन बन्छ त्यहाँ पनि कोडिङ हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ अलिकति फरक पर्छ तर खासै धेरै फरक पर्दैन युनिभर्सलिटी रिमेन्स युनिभर्सल ओके नाउ म्युटेसन इन द जेनेटिक कोड ओभल हाइपोथेसिस बुझ्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो छुट्टै सर्ट नोट्समा नै सोध्न सकिन्छ अब क्यारेक्टरिस्टिक अफ द जेनेटिक कोड क्यारेक्टरिस्टिक अफ द जेनेटिक कोडमा यही युनिभर्सल स्पेसिफिक नन ओभरल्यापिङ अथवा कोमालेस पनि भन्छ नन ओभरल्यापिङको तीनटा नाम छ नन ओभरल्यापिङ कोमालेस विदाउट एनी पंक्चुएसन नन ओभरल्यापिङ कोमालेस विदाउट एनी पंक्चुएसन यो तीनटा नाम नन ओभरल्यापिङ स्पेसिफिक चाहिँ स्पेसिफिक भइहाल्यो युनिभर्सल चाहिँ युनिभर्सल भइहाल्यो हैन यो चारवटा जेनेटिक कोडको बारेमा लङ क्वेशन्स आउँछ अनि अल्सो एक्सप्लेन अबाउट ओभल हाइपोथेसिस भनेर सोधिन्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स हो
अनि अलिकति यो सकिन्छ भने यो चार्टै दिँदा हुन्छ। एक दुईटा छुटोस् केही छैन, चार्ट दिएपछि चाहिँ फुल मार्क्स पाइयो। उभल हाइपोथेसिसको बारेमा लेख्दाखेरि चाहिँ यो फिगर बनाउनु पर्यो, कम्प्लिमेन्ट्री बाइन्डिङ अफ कोडोन विथ द एन्टी कोडोन। ठिक छ यहाँसम्म। अब प्रोटिन बायोसिन्थेसिस सुरु गर्न अगाडि फेरि यो म्युटेसन एन्ड द जेनेटिक कोड। म्युटेसन अघि भने मैले फ्रेम शिफ्ट म्युटेसन फ्याटल हुन्छ, caused by deletion or insertion of the nucleotides in the DNA. That जान्छ अथवा थपिन्छ। As the reading frame of the messenger RNA is continuous, the codons are read in continuous and amino acids are added. The results in the protein that may contain several altered amino acid. जुन चाहेको प्रोटिन हो त्यो चाहेको प्रोटिन बन्दैन, or sometimes the protein synthesis may be terminated prematurely. 100 वटा एमिनो एसिड बनाएर काम गर्नु छ भने जम्मा 48 वटा एमिनो एसिड बन्न सक्छ। That is due to frame shift mutation. तर point mutation, silent mutation मा चाहिँ लास्टको मात्र फरक पर्न सक्छ है। लास्टको मात्र फरक परेपछि त जस्तै UUU को ठाउँमा UUC भयो भने दुईटैले फिनाइल एलानिनलाई कोड गर्छ, त्यो भयो के हो साइलेन्ट म्युटेसन। एउटा मात्र नाइट्रोजन बेसमा चाहिँ अल्टर गर्यो तर दुईटैले चाहिँ फिनाइल एलानिनलाई नै कोड गरेको छ भने त केही फरकै परेन, त्यो म्युटेसन हुनु नहुनु बेकार भयो, फिनोटिपिकल्ली चाहिँ एक्सप्रेस भएन भन्नुको मतलब द्याट इज साइलेन्ट म्युटेसन। जस्तै यो फर्स्ट बक्समा हेर UUA को ठाउँमा G आयो, दुईटैले त ल्युसिनलाई ल्युसिनलाई कोड गर्छ भनेपछि त्यो साइलेन्ट म्युटेसन भयो। द्याट डज नट अल्टर द फिनोटाइप अफ द स्पेसिस, फिनोटाइप अफ द प्रोटिन, एक्सप्रेसन अफ द प्रोटिन, द्याट इज कल्ड साइलेन्ट म्युटेसन। अर्को छ ट्रान्जिसनमा चाहिँ एडेनिनले नै रिप्लेस गर्छ ट्रान्जिसनमा। ट्रान्सभर्सनमा चाहिँ प्युरिनलाई पाइरिमाइडिनले रिप्लेस गर्छ। मैले अघि गल्ती भने एडेनिनलाई एडेनिन भने नि, प्युरिनले पाइरिमाइडिनले रिप्लेस गर्यो भने ट्रान्जिसन, पाइरिमाइडिनलाई प्युरिनलाई पाइरिमाइडिनले रिप्लेस गर्यो भने त्यो ट्रान्सभर्सन म्युटेसन। ट्रान्सभर्सन भनेको प्योर एज गोल्ड, प्युरिन भनेको एडेनिन र ग्युनिन हो, एडेनिनको ठाउँमा ग्युनिन अथवा ग्युनिनको ठाउँमा प्युरिन अथवा भाइस वर्सा आयो भने चाहिँ त्यो ट्रान्जिसन भयो। प्योर एज गोल्ड एडेनिन ग्युनिन, थाइमिन साइटोसिन हैन, थाइमिनको ठाउँमा साइटोसिनको ठाउँमा थाइमिन आयो भने चाहिँ ट्रान्सभर्जन भयो। ओके, ट्रान्सभर्सन भयो। प्युरिन विथ अ पाइरिमाइडिन और पाइरिमाइडिन विथ अ प्युरिन भयो भने चाहिँ ट्रान्सभर्सन, प्युरिन विथ अ प्युरिन और पाइरिमाइडिन विथ अ पाइरिमाइडिन ट्रान्जिसन। ओके, अब यो स्टप कोडन चाहिँ याद हुनुपर्छ। यु आर अवे, यु आर गन, यु गो अवे, त्यही भएर यसको न्युमोनिक नै बनेको छ। UAA, UAG, UGA कतै देख्यो भने त्यहाँभन्दा उता जान सक्दैन प्रोटिन सिन्थेसिस, त्यहाँभन्दा उता जान सक्दैन। AUG तल हेर, तल बक्समा हेर, तलको बक्समा AUG सबसाइज इनिसिएसन कोडन। AUG आर यु गन, यसको न्युमोनिक छ आर यु गन हैन, सबसाइज इनिसिएसन कोडन बिसाइड्स कोडिङ फर मिथ्योनिन रेजिड्यू इन प्रोटिन सिन्थेसिस। AUG हेर कहाँ छ, कसरी हेर्नुपर्छ, ए पहिला ए हेर, ए यु हेर, यु अनि जी हेऱ्यो मिथ्योनिन हरियो मिथ्योनिन, यो चाहिँ मिथ्योनिन मात्र नभएर इनिसिएसन कोडन। सुरुमा फर्माइल मिथ्योनिन बन्छ के, प्रोटिन सिन्थेसिस हुँदा जहिले पनि फर्माइल मिथ्योनिन बनेर एक्टिभेसन भएर प्रोटिन सिन्थेसिस हुन्छ। त्यही भएर AUG कोड्स फर मिथ्योनिन। You are away, you are gone, you go away, nonsense codon are responsible for termination of the protein synthesis. Okay, भनेपछि अब जेनेटिक कोड भयो, म्युटेसन भयो, चार्ट भयो, स्टप कोडन भयो, इनिसिएसन कोडन भयो, मिथ्योनिन भयो, उभल हाइपोथेसिस भयो। ओके, आजलाई धेरै नगरौँ। अब प्रोटिन सिन्थेसिस जुन छ, प्रोटिन सिन्थेसिसको जस्ट हेडिङ मात्र भन्छु है, त्यसपछि सिद्धाउँछु म। नेक्स्ट क्लास चाहिँ प्रोटिन सिन्थेसिस लिन्छु। यो त लामै क्लास हुनेछ, अलि लामै हुन्छ यो। प्रोटिन बायोसिन्थेसिस चाहिँ रिक्वायरमेन्ट अफ द कम्पोनेन्ट, एक्टिभेसन अफ एमिनो एसिड, प्रोटिन सिन्थेसिस प्रपर, chaperones and protein folding, post translational modification, 5 वटा स्टेप्स छ प्रोटिन बायोसिन्थेसिसको। यिनीहरूको हेडिङ मात्र पढौँ है हामी सत्यनारायणबाट। रिक्वायरमेन्ट अफ द कम्पोनेन्ट, एमिनो एसिड, राइबोसोम्स,
एमिनो एसिड राइबोसोम्स मेसेन्जर आरएनए ट्रान्सफर आरएनए यत्रो कुराहरू चाहिन्छ एमिनो एसिड राइबोसोम मेसेन्जर आरएनए ट्रान्सफर आरएनए जीटीपी को फर्ममा यिनीहरुले 5 वटा कुरा प्रोटिन फ्याक्टर 6 वटा कुरा चाहिन्छ प्रोटिन फ्याक्टर हैन अब त्यसपछि के हुन्छ एमिनो एसिडको एक्टिभेसन हुन्छ एमिनो एसिड टीआरएनए सिन्थेसिस भन्ने एन्जाइमले एमिनो एसिडको एक्टिभेसन हुन्छ एक्टिभेसन भएपछि प्रोटिन सिन्थेसिस प्रपर स्टेप्स हो यी एमिनो एसिड एक्टिभेसन भएको देखाएको छ एमिनो एसिड टीआरएनए सिन्थेटेजले हैन त्यसपछि इनिसिएसन अफ द ट्रान्सलेसनमा चाहिँ कतिवटा स्टेप छ पहिला राइबोसोमल डिसोसिएसन हुनुपर्छ त्यसपछि 43S प्री इनिसिएसन कम्प्लेक्स 43 त्यसपछि 48S इनिसिएसन कम्प्लेक्स त्यसपछि 80 इनिसिएसन कम्प्लेक्स 43 48 80 प्री इनिसिएसन कम्प्लेक्स बन्छ हेर यस्तो फिगर छ कम्प्लिकेटेड फिगर यो नेक्स्ट क्लासमा पढाउँछु यो फिगर डायग्राम चाहिँ एकचोटि बनाएर बस्नु त्यसपछि बल्ल पढाउँदाखेरि बुझिन्छ होला यसो ज्यापो गाह्रो कुरा पढाउँदाखेरि बुझ्छौँ जुन 40 र 80 मा डिभाइड भएको देखाएको छ 40 फेरि मिथ्योनिन 43S प्री इनिसिएसन लेखेछ त्यसपछि 48 इनिसिएसन लेखेछ हैन त्यसपछि 80S इनिसिएसन लेखेछ र कहाँ प्री इनिसिएसन लेखेछ कहाँ इनिसिएसन लेखेछ 43S प्री इनिसिएसन 48S इनिसिएसन 80S इनिसिएसन त्यसपछि यो बाइफर्केट भएको देखाएको छ 80 डिभाइड भएर 40 र 60 40 र 60 त 100 हुन्छ तर यहाँ 80 देखाएको छ ठिकै छ हैन त्यसपछि 5 प्राइम र 3 प्राइम एन्ड देखाएको छ ओके त्यसपछि यो एरो भयो यो क्यापिङ एयुजी कोर्सर मिथिन एयुजी त देखाउनु पर्छ ओके पी ए साइट देखाएको छ हैन पी र ए साइट भनेको के हो यो सबै यो टर्नरी कम्प्लेक्स भनेको देखाएको छ टर्नरी कम्प्लेक्स यो सबै नेक्स्ट क्लासमा पढ्ने ओके एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु यो नबुझे पनि प्र्याक्टिस गर्नु यो एटीपी एडीपी जीडीपी यो एनर्जी सोर्सेसहरु देखाएको छ हैन त्यसपछि राइबोसोम मेसेन्जर आरएनए ट्रान्सफर आरएनए सबै देखाएको छ राइबोसोमल डिसोसिएसन भएको देखायो फर्मेसन अफ 43S प्री इनिसिएसन कम्प्लेक्स फर्मेसन अफ 48S इनिसिएसन कम्प्लेक्स 43 भनेपछि प्री इनिसिएसन भयो त्यसपछि अरु चाहिँ इनिसिएसन भयो है त 80 पनि इनिसिएसन भयो त्यसपछि रेगुलेसन अफ इनिसिएसन कसरी हुन्छ रेगुलेसन त्यसपछि इलोंगेसन अफ द ट्रान्सलेसन को इलोंगेसन हैन बाइन्डिङ अफ एमिनो एसिड टीआरएन टु द ए साइट पेप्टाइड बोन फर्मेसन ट्रान्सलोकेसन है पेप्टाइड बोन फर्मेसन ट्रान्सलोकेसन अनि त्यसपछि इन्कर्पोरेसन अफ द एमिनो एसिड अनि त्यसपछि लास्टमा टर्मिनेसन स्टप कोडन आएर टर्मिनेट गर्छ योले लामै च्याप्टर छ त्यसपछि फेरि एउटा नेक्स्ट चाहिँ इनिबिटर प्रोटिन सिन्थेसिसलाई चाहिँ केले इनिबिट गर्छ हैन यो चाहिँ प्रोटिन बायोसिन्थेसिस प्रपरमा यो 80S इनिसिएसन कम्प्लेक्स फेरि एमिनो एसिड ट्रान्सफर आरएनए यो सबै फिगर बनाएर प्र्याक्टिस गरिराख्नु नेक्स्ट क्लासमा हामी डिटेलमा पढाउँला इलोंगेसन एन्ड टर्मिनेसन अब फर्मेसन अफ पेप्टाइड बोन्ड इन ट्रान्सलेसन हैन धेरै नै फिगर छ अब प्रोटिन सिन्थेसिस इनिबिटेड बाइ स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन प्युरोमाइसिन क्लोराम्फेनिकोल इरिथ्रोमाइसिन डिप्थेरिया टोक्सिन कुन ड्रगले प्रोटिन सिन्थेसिसको कुन पार्टमा इनिबिट गर्छ स्ट्रेप्टोमाइसिनले चाहिँ मेसेन्जर आरएनए जुन बन्दाखेरि चाहिँ मिसरिडिङ गर्छ के अनि इन्टरफेयर्स विथ द नर्मल पेयरिङ बिट्विन द कोडन एन्टिकोडन अघि उब्बल हाइपोथेसिसमा पढाएको थियो नि कोडन एन्टिकोडन त्यो पेयरिङमा चाहिँ इनिबिट गर्छ त्यसैगरी टेट्रासाइक्लिनले चाहिँ एमिनो एसिड टीआरएनए बन्दाखेरि इनिबिट गर्छ अनि युक्यारियोटिक प्रोटिन सिन्थेसिसलाई इनिबिट गर्छ प्युरोमाइसिनले चाहिँ एमिनो एसिड टीआरएनए जस्तै हुन्छ अनि एमिनो एसिड टीआरएनए को ठाउँमा प्युरोमाइसिन बसेर प्रोटिन सिन्थेसिसलाई हल्ट गर्छ क्लोराम्फेनिकोलले के गर्छ यो एउटा एन्जाइम हुन्छ पेप्टिडाइल ट्रान्सफरेज भन्ने एन्जाइम हुन्छ त्यसले चाहिँ इलोंगेसन अफ द पोलिपेप्टाइड चेन गर्छ त्यो एन्जाइमलाई इनिबिट गर्छ के क्लोराम्फेनिकोल जुन युटीआई आरटीआई मा दिन्छ क्लोराम्फेनिकोल ग्रे बेबी सिन्ड्रोम गर्छ नि क्लोराम्फेनिकोलले त्यसले चाहिँ
इन्जाइमलाई इन्टरफेयर गर्छ। त्यसै गरी इर्थोमाइसिनले चाहिँ 50S राइबोसोमल सब युनिटलाई चाहिँ इनिबिट गर्छ ट्रान्सलोकेसन हुँदाखेरि। त त्यो ट्रान्सलोकेसनको कुरा गरेको त्यो ट्रान्सलोकेसन हुँदा अब डिप्थेरिया टोक्सिनले चाहिँ युक्यारियोटिक इलोङ्गेसन फ्याक्टर 2 लाई इनएक्टिभेट गर्छ। डिप्थेरिया भनेको थाहा छ? बुलनेक हुन्छ नि स्युडो मेम्ब्रेन त्यो टोन्सिलमा। लास्टमा हामी पढ्छ च्यापेरोन्स एन्ड प्रोटिन फोल्डिङ। प्रोटिन जुन फोल्डिङ हुन्छ त्यो त्यसको पढ्छौँ। अनि टाइप्स अफ च्यापेरोन पढ्छौँ। त्यसपछि प्रोटिन मिसफोल्डिङ पढ्छौँ, अनि डिजिज रिलेटेड टु द प्रोटिन मिसफोल्डिङ। त्यसपछि पढ्छौँ पोस्ट ट्रान्सलेसनल मोडिफिकेसन हैन। त्यसपछि पढ्छौँ हामी प्रोटिलाइटिक डिजेनरेसन पोस्ट ट्रान्सलेसनल मोडिफिकेसनमा आउँछ। त्यसपछि स्प्लाइसिङ पढ्छौँ। त्यसपछि कोभ्यालेन्ट मोडिफिकेसनमा चाहिँ फस्फोराइलेसन, हाइड्रोक्सिलेसन, ग्लाइकोजाइलेसनहरू। त्यसपछि पढ्छौँ प्रोटिन टार्गेटिङ इन द मिटोकन्ड्रियल डिएनए। यो चाहिँ पढ्दैनौँ हामी मिटोकन्ड्रियल डिएनए। सिलेक्टेड एक्जाम्पल्स अफ पोस्ट ट्रान्सलेसनल मोडिफिकेसन अफ प्रोटिन थ्रु देयर एमिनो एसिड। कसरी पोस्ट ट्रान्सलेसन मोडिफिकेसन हुनसक्छ भनेर यो चार्ट हेर्छौँ। भनेपछि नेक्स्ट क्लासको च्याप्टर विल बी अ भेरी बिग च्याप्टर। आई विल ट्राई टु फिनिश इन 2 क्लास। ओके, यस्तो छिटो सिधाउन पनि हुन्न। 2 क्लासमा सिधा र फेरि अर्को क्लासमा रिभिजन गरौँला, बिस्तारै जाउँला, हतारिनु पर्दैन। सत्यनारायणलाई नै बेस बनाएर पढाउँला, किनकि सत्यनारायण एटलिस्ट सबैसित सफ्ट कपी त छ होला। एउटै कुरा पढेपछि धेरै छैन। एकचोटि पीडीएफ पठाइदिनु न। पीडीएफ पठाइदिउँ? हजुर सर। पीडीएफ त्यो इमेलमा जान पनि अलिक गाह्रो छ। यो धेरै युज गर्दा म कोसिस गरौँला है। विजयसित छ? कसैसित छ होला? विजयसित छ? मलाई फेरि इमेल आइडी चाहिन्छ। यो त मस्ट बुक हो है। यु निड टु हेभ दिस बुक। यो मात्रै पढ्नु, धेरै बुक चाहेर नि काम छैन, किनकि धेरै कुरा पढ्नु छ, धेरै सब्जेक्ट पढ्नु छ। ओके, अनि त्यही भएर एउटा सब्जेक्टको लागि एउटा मात्र बुक, यो बाहेक अरू नपढ्नु, किनकि धेरै पढ्न पनि गाह्रो हुन्छ। मलाई फेरि डेन्टिस्ट्री पनि धेरै किताबहरू पढ्नुपर्छ। त्यही भएर यो सिम्पल बुक छ, यही मात्र पढ्नु। यसैलाई एक्सप्लेन गर्छु म, अनि सजिलो हुन्छ। नोट्स पनि यही भयो, बुक्स पनि यही भयो। ओके, ठिक छ। अनि यो बुक स्लाइड पढाउँदाखेरि झन् बढी टाइम लाग्यो मलाई। एमिनो एसिड र प्रोटिन चाहिँ धेरै टाइम लाग्यो। अब अलि छिटो पनि गइरहेछ अनि कन्साइज पनि भइरहेछ। अनि यही मेटेरियल सबैसित छ भने बुझि पनि रहेछ। ओके, कोसित छैन यो मेटेरियल? साथीहरूसित लिनु, कोसित त होला। इमेल आइडी पठाएर लिनु, नत्र इन्टरनेटमा पनि हुन्छ, गुगल हालेर त्यो डाउनलोड गुगल बुक्समा हुन्छ। भेट्टाइन के सत्यनारायणको हुन पर्ने हो। यो इमेलमा फेरि पठाउन अलिक गाह्रै होला भनेर म ट्राई गरौँला। मलाई इमेल आइडी दिनु, म ट्राई गरौँला। ओके, नत्र कोही साथीसित होला माग्नु। यो चाहिँ मस्ट टु हेभ बुक है त। आजलाई यति नै गरौँ। नेक्स्ट क्लास पनि मेरै हुनेछ। सी यु इन नेक्स्ट क्लास। केही चेन्ज भयो भने म विजयलाई भन्छु है। विजय